నమః శివాయ. మనకు తెలిసిన అనేక రకాలైన ఆరాధనా మార్గాలలో ఒకటైన శివారాధన గురించి ఈ శివానంద లహరిలో చెప్పబడింది. శాస్త్రము, జ్ఞానము, తర్కము మొదలైన వాటితో సంబంధం లేకుండా సంపూర్ణంగా శరణాగతి ద్వారా తరించే మార్గాన్ని పరమోపదేశంగా సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహంత్వా సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అంటూ భగవద్గీతలో భగవానుడైనటువంటి కృష్ణుడు చెప్తాడు. ధర్మ నిర్ణయాలను ఆ భగవంతునికే వదిలి విద్యుత్ ధర్మాలను, బాధ్యతలను నిర్వహిస్తూ తనకు శరణాగతి చెందితే అటువంటి వారిని తాను ఉద్ధరిస్తానని, దుఃఖించవలసిన పని లేదని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో అర్జునుడికి పరమోపదేశంగా చెప్పినట్లు వ్యాసుల వారు భగవద్గీతలో మనకు తెలియజేశారు. సరిగ్గా ఆదిశంకరులు కూడా ఇదే విధంగా నహి నహి రక్షతి డుక్రుంకరణే అంటూ భజగోవిందం శ్లోకాలలో చెప్తారు. ప్రస్తుత శివానంద లహరిలో కూడా ఇదే విషయాన్ని నొక్కి వక్కాణిస్తారు. ఎన్నో విధాలుగా ఈ శరణాగతి సమర్పణ భావాలను మనకు చెప్తారు. అంటే శివానంద లహరిలో పూర్తిగా భక్తికి, సమర్పణకు సంబంధించిన విషయాలే ఉంటాయి. ఆ పరమేశ్వరుడు ప్రపంచంలో ఎన్నో రకాలుగా వ్యక్తమవుతుంటారు. మనం రుద్రం తీసుకున్నామనుకుంటే ఆ రుద్ర సూక్తాలలో ప్రపంచంలో ఎన్ని రకాల జీవులుగా, ఎన్ని రకాల పదార్థాలుగా, ఎన్ని రకాల పాత్రధారులుగా ఆ ఈశ్వరుడు వ్యక్తమవుతాడో మనకు కొంతవరకు తెలుస్తుంది. అన్ని రకాలుగాను ఆ ఈశ్వరుణ్ణి ధ్యానించి తరించవచ్చు అన్నట్టు ఈ శివానంద లహరిలో కూడా చెప్పబడింది. ఒకసారి శివుణ్ణి మేఘంతో పోలిస్తే, ఇంకొకసారి హృదయం అనే క్షేత్రాన్ని పండించుకోమని చెప్తాడు. ఇంకొకసారేమో శివుణ్ణి వేటగాడితో పోల్చి తన మనస్సు అనే అరణ్యంలో ఉన్న కామక్రోధాది వన్యమృగాలను వేటాడి ఆనందించమంటాడు. అలాగే తన మనస్సును మోహారణ్యంలో తిరిగే కోతితో పోల్చి ఆది భిక్షువుగా భిక్షానికి వెళ్తున్నప్పుడు దాన్ని వెంట తీసుకెళ్ళమంటాడు. తన చిత్తం అనే గుడారం చాలా హాయిగా, కంఫర్ట్గా ఉంటుందని చెప్పి అందులోనే నువ్వు నివాసం ఏర్పరచుకో, అందులోనే ఉండు అని శివుణ్ణి వేడుకుంటాడు. ఇంకొకసారి తన బుద్ధి అనే కన్యను పెళ్లి చేసుకొని తన హృదయం అనే ఇంట్లో సుఖంగా ఇల్లరికపు అల్లుడుగా ఉండిపోకూడదా అని శంకరులు అంటారు. తన మనస్సుని పక్షితో పోల్చి శివుని పాదమనే గూటికి చేరమంటారు. ముసలి ఎద్దును వదిలి తన మనస్సు అనే శ్రేష్టమైన గుర్రాన్ని ఎక్కి తిరగమంటారు. ఇలా ఎన్నో రకాలుగా ఆయన శివుణ్ణి ప్రార్థిస్తారు. శివుణ్ణి మంచి చేసుకోవడంలో సామ, దాన, భేద, దండోపాయాలన్నింటినీ అనుసరిస్తారు. మొదటేమో బ్రతిమాలి, ప్రార్థించి, నయానా ప్రయత్నించిన శంకరులు తర్వాత నువ్వే ఆలోచించుకో, నన్ను నీ దగ్గరికి తీసుకుంటే, నీ వాణ్ణి చేసుకుంటే నీకే లాభం అని దానోపాయాన్ని కూడా అవలంబిస్తారట. అటుపైన అవునులే, దోషాలు, అవగుణాలు ఉన్న చంద్రుడు లాంటి వాళ్ళనైతే నువ్వు నెత్తికెక్కించుకుంటావు, నీకు మంచి లక్షణాలు గల వాళ్ళు ఎందుకు, నేను అలాంటి వాడినే అయితే నీ వాడిని చేసుకుంటావేమో చెప్పు అని ఇంకొకసారి అంటారు. ఇక చివరకు సౌమ్యమైన పద్ధతులు పని చేయకపోతే అర్జునుడిలా తిరగబడి పోరాడి నీ మెప్పు పొందాలంటే ఆ ప్రయత్నం కూడా చేస్తాను చెప్పు, మరి నీ ఇష్టం అని అంటారు. ఇంకా చివరకు ఇంకా ఏమంటారు, నా మనస్సును అరికట్టే శక్తి నీకు లేదు, అంటే నా మనస్సుని కంట్రోల్ చేయగలిగే శక్తి నాకైతే లేదు, కానీ నువ్వే ఎలాగో నీ వశంలో పెట్టుకో అంటూ ఆయనకే వదిలేస్తారనమాట. ఆయనపైనే సంపూర్ణ శరణాగతి చెందుతారు. తనని తాను శివునికి సమర్పించేసుకుంటారు. ఇక ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే, ఆదిశంకరాచార్యుల వారు ఆంధ్రదేశంలో పర్యటిస్తున్నప్పుడు శ్రీశైల క్షేత్రానికి వెళ్తారనమాట. అలా వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్షేత్రంలోనే కొన్ని రోజులు తపస్సు చేస్తారు. అలా తపస్సు చేసిన రోజులలో ఆయన శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామిని దర్శించి ఆ స్వామిని ఉద్దేశించి 2 అద్భుతమైన శ్లోకాలు చెప్పారు. అవే ఈ శివానంద లహరిలో
50వ శ్లోకం 51వ శ్లోకాలుగా మనకి మధ్యలో కూర్పు చేశారండి ఆదిశంకరుల వారు. ఇలా ఇంతటి గొప్పదైనటువంటి ఈ శివానంద లహరిని చదివిన విన్న ఎంతో పుణ్యం వస్తుంది. కాబట్టి అందరూ దీన్ని ఈ శివరాత్రి సందర్భంగా విని తరించండి. హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. ఐంకార హ్రీంకార రహస్యయుక్తా శ్రీంకార గూఢార్థ మహావిభూత్యా ఓంకారమర్మ ప్రతిపాదినీభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురుపాదుకాభ్యాం నమో నమః శ్రీ గురుపాదుకాభ్యాం. ఓం శ్రీ శివానందలహరి. కళాభ్యాం చూడాలంకృతశశికళాభ్యాం నిజతపఃఫలాభ్యాం భక్తేషు ప్రకటితఫలాభ్యాం భవతు మే. శివాభ్యామస్తోక త్రిభువన శివాభ్యాం హృది పునర్భవాభ్యాం ఆనందస్ఫురదనుభవాభ్యాం నతిరియం. గళంతి శంభో త్వచ్చరితసరిత కిల్బిషరజో దళంతి ధీకుల్యా సరణిషు పతంతి విజయతాం. దిశంతి సంసారభ్రమణ పరితాపోపశమనం వసంతి మచ్చేతో హృదభువి శివానందలహరి. త్రయీ వేద్యం హృద్యం త్రిపురహరమాద్యం త్రినయనం జటాభారోదారం చలదురగహారం మృగధరం మహాదేవం దేవం మయి సదయభావం పశుపతిం చిదాలంబం సాంబం శివమతివిడంబం హృది భజే. సహస్రం వర్తంతే జగతి విబుధా క్షుద్రఫలదా న మన్యే స్వప్నే వా తదనుసరణం తత్కృతఫలం. హరే బ్రహ్మాదీనాం అపి నికటభాజామసులభం చిరం యాచే శంభో శివ తవ పదాంభోజ భజనం. స్మృతౌ శాస్త్రే వైద్యే శకునకవితాగానఫణితౌ పురాణే మంత్రే వా స్తుతినటనహాస్యేష్వచతురః. కథం రాజ్ఞాం ప్రీతిః భవతి మయి కోహం పశుపతే పశుం మాం సర్వజ్ఞా ప్రథితకృపయా పాలయ విభో. ఘటో వా మృత్పిండో వాప్యణురపి చ ధూమోऽగ్నిరచలः పటో వా తంతుర్వా పరిహరతి కిం ఘోరశమనం. వృథా కంఠక్షోభం వహసి తరసా తర్కవచసా పదాంభోజం శంభో భజ పరమసౌఖ్యం వ్రజసుధేః. మనస్తే పాదాబ్జే నివసతు వచస్తోత్రఫణితౌ करश्चाभ्यर्चाया श्रुतिरपि कथा कर्णनविधौ तव ध्याने बुद्धिः नयनयुगलं मूर्तिविभवे परग्रन्थान् कैर्वा परमशिवजाने परमतः यथा बुद्धिशुक्तौ रजतमिति काचाश्मणिमणिः
जले पैष्टे क्षीरं भवति मृगतृष्णासु सलिलं तथा देवभ्रान्त्या भजति भवदन्यं जडजनो महादेवेशं त्वां मनसि च न मत्वा पशुपते गभीरे कासारे विशति विजने घोरविपिने विशाले शैले च भ्रमति कुसुमार्थं जडमतिः समर्प्यैकं चेतः सरसिजमुमानात् भवते सुखेनावस्थातुं जनैः न जानाति किमहो नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकता पशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादिजननं सदा त्वत्पादाब्जस्मरणपरमानन्दलहरी विहारासक्तं चेत् हृदयमिह किं तेन वपुषा वटुर्वा गेही वा यतिरपि जटी वा तदितरो नरो वा यः कश्चित् भवतु भव किं तेन भवति यदीयं हृत्पद्मं यदि भवदधीनं पशुपते तदीयस्त्वं शम्भो भवसि भवभारं च वहसि गुहायां गेहे वा बहिरपि वने वा द्रिशिखरे जले वा वह्नौ वा वसतु वसतेः किं वद फलं सदा यस्यैवान्तःकरणमपि शम्भो तव पदे स्थितं चेद्योगोऽसौ स च परमयोगी स च सुखी असारे संसारे निजभजनदूरे जडधिया भ्रमन्तं मामन्धं परमकृपया पातुमुचितम् मदन्यः को दीनः तव कृपणरक्षाति निपुणः त्वदन्यः को वा मे त्रिजगति शरण्यः पशुपते प्रभुस्त्वं दीनानां खलु परमबन्धुः पशुपते प्रमुख्योऽहं तेषाम् अपि किमुत बन्धुत्वमनयोः त्वयैव क्षन्तव्याः शिवमदपराधाश्च सकलाः प्रयत्नात् कर्तव्यं मदवनमियं बन्धुसरणिः उपेक्षा नो चेत् किं न हरसि भवध्यानविमुखां दुराशा भूयिष्ठां विधिलिपिमशक्तो यदि भवान् शिरस्तद्वैधात्रं न खलु सुवृत्तं पशुपते कथं वा निर्यत्नं करनखमुखेनैव लुलितम् विरिञ्चेर्दीर्घायुः भवतु भवता तत्परशिरश्चतुष्कं संरक्ष्यम् स खलुद्भुवि दैन्यं लिखितवान् विचारः को वा मां विशदकृपया पाति शिवते कटाक्षव्यापारः स्वयमपि च दीनावनपरः फलाद्वा पुण्यानां मयि करुणया वा त्वयि विभो प्रसन्नेऽपि स्वामिन् भवदमलपादाब्जयुगळम् कथं पश्येयं मां स्थगयति नमः सम्भ्रमजुषां निलिम्पानां श्रेणिः निजकनकमाणिक्यमकुटैः त्वमेको लोकानां परमफलदो दिव्यपदवीं
वहन्तस्त्वन्मूलां पुनरपि भजन्ते हरिमुखाः। कियद्वा दाक्षिण्यं तव शिवमदाशा च कियती, कदा वा मद्रक्षा वहसि करुणा पूरितदृशा। दुराशा भूयिष्ठे दुरधिपगृहद्वारघटके, दुरन्ते संसारे दुरितनिलये दुःखजनके। मदायासं किं न व्यपनयसि कस्योपकृतये, वदेयं प्रीतिश्चेत् तव शिवकृतार्थाः खलु वयम्। सदा मोहाटव्यां चरति युवतीनां कुचगिरौ, नटत्याशा शाखा स्वटति झटिति स्वैरमभितः। कपालिन् भिक्षो मे हृदयकपिमत्यन्तचपलं, दृढं भक्त्या बद्ध्वा शिव भवदधीनं कुरु विभो। धृतिस्तम्भाधारां दृढगुणनिबद्धां सगमनां, विचित्रां पद्माढ्यां प्रतिदिवससन्मार्गघटितां। स्मरारे मच्चेत स्फुटपटकुटीं प्राप्य विशदां, जय स्वामिन् शक्त्या सह शिवगणैः सेवितविभो। प्रलोभाद्यैरर्थाहरणपरतन्त्रो धनिगृहे, प्रवेशोद्युक्तः सन् भ्रमति बहुधा तस्करपते। इमं चेतश्चोरं कथमिह सहे शङ्कर विभो, तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपा। करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो, विधित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति। पुनश्च त्वां द्रष्टुं दिवि भुवि वहन् पक्षिमृगताम्, अदृष्ट्वा तत्खेदं कथमिह सहे शङ्कर विभो। कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः, वसन् शम्भोरग्रे स्फुटघटितमूर्धाञ्जलिपुटः। विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहीति निगदन्, विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः। स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां, गणानां केळीभिः मदकलमहोक्षस्य ककुदी। स्थितं नीलग्रीवं त्रिनयनमुमाश्लिष्टवपुषं, कदा त्वां पश्येयं करधृतमृगं खण्डपरशुम्। कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिश तव भव्याङ्घ्रियुगलं, गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहन्। समाश्लिष्याघ्राया स्फुटजलजगन्धान् परिमलाम्, अलभ्यां ब्रह्माद्यैः मुदमनुभविष्यामि हृदये। करस्थे हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्थे धनपतौ, गृहस्थे स्वर्भुजामरसुरभिचिन्तामणिगणे। शिरस्थे शीतांशौ चरणयुगलस्थेऽखिलशुभे, कमर्थदास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः। सारूप्यं तव पूजने शिवमहादेवेति सङ्कीर्तने, सामीप्यं शिवभक्तिदुर्यजनता साङ्गत्यसम्भाषणे।
सालोक्यञ्च चराचरात्मकतनुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमत्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम् त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो वीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता गन्धे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चन गर्भतास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणे शुश्रूषां करवाणि ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरो नालं वा परमोपकारकमिदं त्वेकं पशूनां पते पश्यन् कुक्षिगताश्चराचरगणान् बाह्यस्थितान् रक्षितुम् सर्वामर्त्यपलायनौषधमती ज्वालाकरं भीकरं निक्षिप्तं गरळङ्गळेन गलितं नोद्गीर्णमेव त्वया ज्वालोग्रः सकलामरातिभयदः क्ष्वेळं कथं वा त्वया दृष्टः किञ्च करे धृतः करतले किं पक्वजम्बूफलं जिह्वायां निहितश्च सिद्धगुटिका वाकण्ठदेशे भृतः किं ते नीलमणिर्विभूषणमयं शम्भो महात्मन् वद नालं वा सकृदेव देव भवतः सेवानतिर्वानुतिः पूजा वा स्मरणं कथाश्रवणमप्यालोकनं मादृशाम् स्वामिन्न स्थिरदेवतानुसरणायासेन किं लभ्यते का वा मुक्तिरितः कुतो भवति चेत् किं प्रार्थनीयं तदा किं ब्रूमस्तव साहसं पशुपते कस्यास्ति शम्भो भवद्धैर्यं चेदृशमात्मनः स्थितिरियं चान्यैः कथं लभ्यते भ्रश्यद्देवगणं त्रसन्मुनिगणं नश्यत् प्रपञ्चं लयं पश्यन्निर्भय एक एव विहरत्यानन्दसान्द्रो भवान् योगक्षेमधुरन्धरस्य सकलश्रेयःप्रदोद्योगिनो दृष्टादृष्टमतोपदेशकृतिनो बाह्यान्तरव्यापिनः सर्वज्ञस्य दयाकरस्य भवतः किं वेदितव्यं मया शम्भो त्वं परमान्तरङ्ग इति मे चित्ते स्मराम्यन्वहम् भक्तो भक्तिगुणावृते मुदमृता पूर्णे प्रसन्ने मनः कुम्भे साम्बा तवाङ्घ्रिपल्लवयुगं संस्थाप्य संवेत्फलम् सत्वं मन्त्रमुदीरयन्निजशरीरागारशुद्धिं वहन् पुण्याहं प्रकटीकरोमि रुचिरं कल्याणमापादयन् आम्नायाम्बुदिमादरेण सुमनः सङ्घासमुद्यन्मनोमन्थानं दृढभक्तिरज्जुसहितं कृत्वा मथित्वा ततः
सोमं कल्पतरुं सुपर्वसुरभिं चिन्तामणिं धीमतां नित्यानन्दसुधां निरन्तररमा सौभाग्यमातन्वते। प्राक्पुण्याचलमार्गदर्शितसुधामूर्तिः प्रसन्नः शिवः सोमः सद्गणसेवितो मृगधरः पूर्णस्तमोमोचकः। चेतः पुष्करलक्षितो भवति चेत् आनन्दपाथो निधिः प्रागल्भ्येन विजृम्भते सुमनसां वृत्तिस्तदा जायते। धर्मो मे चतुरङ्घ्रिकसुचरितः पापं विनाशं गतं कामक्रोधमदादयो विगलिताः कालासुखाविष्कृताः ज्ञानानन्त्यमहौषधिः सुफलिता कैवल्यनाथे सदा मान्ये मानसपुण्डरीकनगरे राजावतंसे स्थिते। धीयन्त्रेण वचो घटेन कविताकुल्योपकुल्याक्रमैः रानीतैश्च सदाशिवस्य चरिताम्भोराशिदिव्यामृतैः हृत्केदारयुताश्च भक्तिकलमा साफल्यमातन्वते दुर्भिक्षान् मम सेवकस्य भगवन् विश्वेशभीतिः कुतः पापोत्पातविमोचनाय रुचिरैश्वर्याय मृत्युञ्जया स्तोत्रध्याननतिप्रदक्षिणसपर्या लोकनाकर्णने जिह्वा चित्तशिरोङ्घ्रिहस्तनयन श्रोत्रैरहं प्रार्थितो मामाज्ञापय तन्निरूपय मुहुः मामेव चः। गाम्भीर्यं परिखापदङ्घनधृतिः प्राकार उद्यद्गुणस्तोमश्चाप्तबलं घनेन्द्रियचयो द्वाराणि देहे स्थितः विद्यावस्तु समृद्धिरित्यखिल सामग्री समेते सदा दुर्गातिप्रियदेवमामकमनो दुर्गे निवासं कुरु। मा गच्छस्त्वमितस्ततो गिरिशभो मय्येव वासं कुरु स्वामिन्नादिकिरातमामकमनः कान्तारसीमान्तरे वर्तन्ते बहुशो मृगा मदजुषो मात्सर्यमोहादयः तान् हत्वा मृगया विनोदरुचिता लाभञ्च सम्प्राप्स्यसि। करलग्नमृगः करेन्द्रभङ्गो घनशार्दूलविखण्डनोस्तजन्तुः गिरिशो विशदाकृतिश्च चेतः कुहरे पञ्चमुखोऽस्ति मे कुतोभिः छन्दःशाखिशिखान्वितैर्द्विजवरैः संसेविते शाश्वते सौख्यापादिनि खेदभेदिनि सुधासारैः फलैर्दीपिते चेतः पक्षिशिखामणीत्य च वृथा सञ्चारमन्यैरलं नित्यं शङ्करपादपद्मयुगलीनीडे विहारं कुरु। आकीर्णे नखराजिकान्तिविभवैः उद्यत्सुधावैभवैः आधौ तेऽपि च पद्मरागललिते हंसौरजैराश्रिते
नित्यं भक्तिवधूगणैश्च रहसि स्वेच्छाविहारं कुरु स्थित्वा मानसराजहंस गिरिजानाथाङ्घ्रिसौधान्तरे शम्भुध्यानवसन्तसङ्गिनि हृदारामे घजीर्णच्छदाः स्रस्ता भक्तिलताच्छटा विलसिताः पुण्यप्रवालाश्रिताः दीप्यन्ते गुणकोरका जपवचः पुष्पाणि सद्वासना ज्ञानानन्दसुधामरन्दलहरी संवित्फलाभ्युन्नतिः नित्यानन्दरसालयं सुरमुनिस्वान्ताम्बुजाताश्रयं स्वच्छं सद्विजसेवितं कलुषहृत् सद्वासनाविष्कृतम् शम्भुध्यानसरोवरं व्रजमनोहंसावतंसस्थिरं किङ्क्षुद्राश्रयपल्वलभ्रमणा सञ्जातश्रमं प्राप्स्यसि आनन्दामृतपूरिता हरपदाम्भोजालवालोद्यता स्थैर्योपघ्नमुपेत्य भक्तिलतिका शाखोपशाखान्विता उच्चैर्मानसकायमानपटलीम् आक्रम्य निष्कल्मषा नित्याभीष्टफलप्रदा भवतु मे सत्कर्मसंवर्धिता सन्ध्यारम्भविजृम्भितं श्रुतिशिरस्थानान्तराधिष्ठितं सप्रेमभ्रमराभिराममसकृत् सद्वासनाशोभितं भोगीन्द्राभरणं समस्तसुमनः पूज्यं गुणाविष्कृतम् सेवे श्रीगिरिमल्लिकार्जुनमहालिङ्गं शिवालिङ्गितम् भृङ्गीच्चानटनोत्कटः करिमदग्राही स्फुरन्माधवाह्लादो नादयतो महासितवपुः पञ्चेषु नाचादृतः सत्पक्षः सुमनो वनेषु स पुनः साक्षान्मदीये मनोराजीवे भ्रमराधिपो विहरतां श्रीशैलवासी विभुः कारुण्यामृतवर्षिणं घनविपद्ग्रीष्मच्चिदाकर्मठं विद्यासस्यफलोदयाय सुमनः संसेव्यमिच्छाकृतिं नृत्यद्भक्तमयूरमद्रिनिलयं चञ्चज्जटामण्डलं शम्भो वाञ्छति नीलकन्धर सदा त्वां मे मनश्चातकः आकाशेन शिखी समस्तफणिनां नेत्राकलापीनता नुग्राही प्रणवोपदेशनिनदैः केकीति योगीयते श्यामां शैलसमुद्भवाङ्घनरुचिं दृष्ट्वा नटन्तं मुदा वेदान्तोपवने विहाररसिकं तन्नीलकण्ठं भजे सन्ध्याघर्मदिनात्ययो हरिकराघातप्रभूतानकध्वानो वारिदगर्जितं दिविशदां दृष्टिच्चटा भक्तानां परितोषबाष्पविततिः वृष्टिर्मयूरी शिवा यस्मिन्नुज्ज्वलताण्डवं विजयते तन्नीलकण्ठं भजे
आद्यायामित तेजसे श्रुतिपदैर्वेद्याय साध्यायते विद्यानन्दमयात्मने त्रिजगतः संरक्षणोद्योगिने ध्येयायाखिलयोगिभिः सुरगणैः गेयाय मायाविने सम्यक् ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे नित्याय त्रिगुणात्मने पुरजिते कात्यायनी श्रेयसे सत्यायादिकुटुम्बिने मुनिमनः प्रत्यक्षचिन्मूर्तये मायासृष्टजगत्त्रयाया सकलाम्नायान्तसञ्चारिणे सायन्ताण्डवसम्भ्रमाय जटिने सेयन्नतिशम्भवे नित्यं सोदरपोषणाय सकलाम् उद्दिश्य वित्ताशया व्यर्थं पर्यटनं करोमि भवतः सेवां न जाने विभो मज्जन्मान्तरपुण्यपाकबलतः त्वं सर्वसर्वान्तरः तिष्ठस्येव हितेन वा पशुपते ते रक्षणीयोऽस्म्यहम् एको वारिजबान्धवः क्षितिनभो व्याप्तन्तमो मण्डलं भित्त्वा लोचनगोचरोऽपि भवति त्वं कोटिसूर्यप्रभः वेद्यः किन्न भवस्यहो घनतरं कीदृग्भवेन्मत्तमः तत्सर्वं व्यपनीय मे पशुपते साक्षात् प्रसन्नो भव हंसः पद्मवनं समीक्षति यथा नीलाम्बुदं चातकः कोकः कोकनदप्रियं प्रतिदिनं चन्द्रं चकोरस्तथा चेतो वाञ्छति मामकं पशुपते चिन्मार्गमृग्यं विभो गौरीनाथ भवत्पदाब्जयुगलं कैवल्यसौख्यप्रदम् रोधस्थो यहृतश्रमेण पथिकश्छायान्तरोर्वृष्टितो भीतस्वस्थगृहं गृहस्थमतिथिः दीनः प्रभं धार्मिकम् दीपं तमसाकुलश्च शिखिनं शीतावृतस्त्वं तथा चेतः सर्वभयापहं व्रजसुखं शम्भोपदाम्भोरुहम् अङ्कोलं निजबीजसन्ततिरयस्कान्तोपलं सूचिका स्वाध्वीनैज विभुं लताक्षितिरुहं सिन्धुः सरिद्वल्लभम् प्राप्नोतीह यथा तथा पशुपतेः पादारविन्दद्वयं चेतो वृत्तिरुपेत्य तिष्ठति सदा सा भक्तिरित्युच्यते आनन्दाश्रुभिरातनोति पुलकं नैर्मल्यतश्चादनं वाचा शङ्खमुखे स्थितैश्च जठरापूर्तिं चरित्रामृतैः रुद्राक्षैर्भसितेन देववपुषो रक्षां भवद्भावनापर्यङ्के विनिवेश्य भक्तिजननी भक्तार्भकं रक्षति मार्गावर्तितपादुका पशुपतेरङ्गस्य कूर्चायते गण्डूशाम्बुनिषेचनं पुररिपोर्दिव्याभिषेकायते
किञ्चिद्भक्षितमांसशेषकबलं नव्योपहारायते भक्तिः किन्न करोत्यहो वनचरो भक्तावतंसायते वक्षस्ताडनमन्तकस्य कठिनापस्मार सम्मर्दनं भूभृत्पर्यटनं न मत्सुरशिरः कोटीरसङ्घर्षणम् कर्मेदं मृदुलस्य तावकपदद्वन्द्वस्य किङ्गोर्जितं मच्चेतो मणिपादुकाविहरणं शम्भो सदाङ्गीकुरु वक्षस्ताडनशङ्कया विचलितो वैवस्वतो निर्जराः कोटीरोज्ज्वलरत्नदीपकलिका नीराजनं कुर्वते दृष्ट्वा मुक्तिवधूस्तनोति निभृता श्लेषं भवानीपते यच्चेतस्तव पादपद्मभजनं तस्येह किं दुर्लभम् क्रीडार्थं सृजसि प्रपञ्चमखिलं क्रीडामृगास्ते जनाः यत्कर्माचरितं मया च भवतः प्रीत्यै भवत्येव तत् शम्भो सस्य कुतूहलस्य करणं मच्चेष्टितं निश्चितं तस्मान्मामकरक्षणं पशुपते कर्तव्यमेव त्वया बहुविधपरितोषबाष्पपूरस्फुटपुलकाङ्कितचारुभोगभूमिं चिरपदफलकाङ्क्षि सेव्यमानां परमसदाशिव भावनां प्रपद्ये अमितमुदमृतं मुहुर्दुहन्तीं विमलभवत्पदगोष्ठमावसन्तीं सदय पशुपते सुपुण्यपाकां मम परिपालय भक्तिधेनुमेकाम् जडता पशुता कळङ्किता कुटिलचरत्वञ्च नास्ति मयि देव अस्ति यदि राजमौळे भवदाभरणस्य नास्मि किं पात्रम् अर्हसि रहसि स्वतन्त्रबुद्ध्या वरिवसितुं सुलभः प्रसन्नमूर्तिः अगणितफलदायकः प्रभुर्मे जगदधिको हृदि राजशेखरोऽस्ति आरूढभक्तिगुणकुञ्चितभावचापयुक्तैः शिवस्मरणबाणगणैरमोघैः निर्जित्य किल्बिषरिपुर्विजयी सुधीन्द्रः आनन्दमावहति सुस्थिरराज्यलक्ष्मीम् ध्यानाञ्जनेन समवेक्षतमः प्रदेशं भित्त्वा महाबलिभिरीश्वर नाममन्त्रैः दिव्याश्रितं भुजगभूषणमुद्वहन्ती ये पादपद्ममिहते शिवते कृतार्थाः भूदारतामुदवहद्यदपेक्षया श्रीभूदार एव किमतः सुमते लभस्व केदारमाकलितमुक्तिमहौषधीनां पादारविन्दभजनं परमेश्वरस्य आशाशाटीकस्य पादारविन्दं
चेतः पेटीं वासितां मे तनोतु। कल्याणिनं सरसचित्रगतिं सवेगं सर्वेङ्गितज्ञमनघं ध्रुवलक्षणाढ्यं चेतस्तुरङ्गमधिरुह्य चरस्मरारे नीतः समस्तजगतां वृषभाधिरूढ। भक्तिर्महेशपथपुष्करमावसन्ति कादम्बिनीव कुरुते परितोषवर्षं सम्पूरितो भवति यस्य मनस्तटाकः तज्जन्म सस्यमखिलं सफलं च नान्यत्। बुद्धिस्थिरा भवितुमीश्वरपादपद्मसक्ता वधूर्विरहिणीव सदा स्मरन्ति सद्भावना स्मरणदर्शन कीर्तनादि सम्मोहितेव शिवमन्त्र जपेन विन्ते। सदुपचारविधिष्वनुबोधितां सविनयां सुहृदं समुपाश्रितां मम समुद्धर बुद्धिमिमां प्रभो वरगुणेन नवोढ वधूमिव। नित्यं योगी मनः सरोजदलसञ्चारक्षमस्त्वत्क्रमः शम्भो तेन कथं कठोरयमराट् वक्षः कवाटक्षतिः अत्यन्तं मृदुलं त्वदङ्घ्रियुगलं हा मे मनश्चिन्तयत्येतल्लोचन गोचरं कुरु विभो हस्तेन संवाहये। येष्यत्येष जनिं मनोऽस्य कठिनं तस्मिन्नटानीतिमद्रक्षायै गिरिसीम्नि कोमलपदन्यास पुराभ्यासितः नो चेद्दिव्यगृहान्तरेषु सुमनस्तल्पेषु वेद्यादिषु प्रायत्सत्सु शिलातलेषु नटनं शम्भो किमर्थं तव। कञ्चित्कालमुमामहेश भवतः पादारविन्दार्चनैः कञ्चिद्ध्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित्कथाकर्णनैः कञ्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चिद्दशामीदृशीं यः प्राप्नोति मुदा तदर्पितमना जीवन् स मुक्तः खलु। बाणत्वं वृषभत्वमर्थवपुषा भार्यात्वमार्यापते घोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं दधौ त्वत्पादे नयनार्पणं च कृतवान् त्वद्देहभागो हरिः पूज्यात् पूज्यतरः स एव हि न चेत् को वा तदन्योऽधिकः। जननमृतियुतानां सेवया देवतानां न भवति सुखलेशः संशयो नास्ति तत्र। अजनममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते यैह परमसौख्यं ते हि धन्या लभन्ते। शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या भव मम गुणधुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदास्ये। सकलभुवनबन्धो
सच्चिदानन्दसिन्धो सदय हृदयगेहे सर्वदा संवसत्वम् जलधिमथनदक्षो नैव पातालभेदी न च वनमृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः अशनकुसुमभूषा वस्त्रमुख्यां सपर्यां कथय कथमहन्ते कल्पयानीन्दुमौळे पूजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे पक्षित्वं न च वाकिटित्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभम् जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लव उमा जानेन तेऽहं विभो न ज्ञातं हि पितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा अशनङ्गरलम्फणीकलापो वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुज भक्तिमेव देहि यदा कृताम्भोनिधिसेतुबन्धनः करस्थलाथः कृतपर्वताधिपः भवानि ते लङ्घितपद्मसम्भवः तदा शिवार्चास्तव भावनक्षमः नतिभिर्नुतिभिस्त्वमीश पूजाविधिभिर्ध्यान समाधिभिर्न तुष्टः धनुषामुसलेन चाश्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भोः अहमुद्योगविधासु ते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदा शिवं नमामि आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासीत् विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादात् सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पादाब्जं भावे मुक्तेर्भाजनं राजमौळे दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरीश मामिह समुद्धर सत्कटाक्षैः सोमकलाधरमौळौ कोमलघनकन्धरे महामहसि स्वामिनि गिरिजानाथे मामकहृदयं निरन्तरं रमताम् सा रसना ते नयने तावेव करौ स एव कृतकृत्यः यायेयौ यो भर्गं वदति क्षेते सदार्चत स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणौ अतिकठिनन्ते मनो भवानीश इति विचिकित्सां सन्त्यज शिव कथमासीद्गिरौ तथा वेशः धैर्याङ्कुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहरचरणालाने हृदयमदेभं बधान चिद्यन्त्रैः
प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृत्त्या मदवानेश मनः करीगरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढन्नयामुम् सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषाविशेषाम् उपगतविनयां द्योतमानार्थरेखां कल्याणीं देवगौरीप्रिया मम कविता कन्यकां त्वं गृहाण इदन्ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलधे गतौ तिर्यग्रूपं तव पदशिरो दर्शनधिया हरे ब्रह्माणौ तौ दिवि भुवि चरन्तौ श्रमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽसि पुरतः स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चादयः स्तुत्यानां गणना प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः माहात्म्याग्रविचारणप्रकरणे धानातुषस्तोमव धूतास्त्वां विदुरुत्तमोत्तमफलं शम्भो भवत्सेवकाः शम्भो भवत्सेवकाः शम्भो भवत्सेवकाः। ॐ नमः शिवाय।